Hi everyone, very good evening. Welcome back to the session. So, మనము నిన్న లైనెక్స్ లో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం, రైట్? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ టెర్మినల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? సాహితి, bash, right? Very nice. It's bash. Okay. 1 minute. I will. Okay. సో మనము టెర్మినల్ ఏమని పిలుస్తాము? బ్యాష్ అని పిలుస్తాము. అండ్ Anil, what is the full form of bash? Anil, am I audible? Yes. Yeah, Born again shell. exactly. Born again shell. Okay. Shell. So, what is a dollar? What is the meaning of dollar? Sandhya, what is the meaning of dollar? Dollar means a normal user. Dollar means, see, we have seen, right? This dollar means it's the normal user, right? So now tell me, what is meaning of hash prompt? When you feel hash, who will tell? What is the meaning of hash? Hash means root administrator, okay, or we can say root privilege user, okay. Now I will clear the data, okay. Now yesterday we have seen how to log in with a different user, how to create a user. So we even come to know what is the meaning of tilde and what and all that we have seen yesterday. Today, and if I forget, so I told you each and everyone, have you remembered the file structure? Have you remembered the file structure? So I'll ask any two or any three folders. So you people will start tell, okay? So first I'll give the chance to Sandhya. Sandhya, give me any two folders which is under root prompt. Yes, sir. Huh? Slash boot, Slash boot, very nice. slash root, Okay, very nice. Slash boot, slash boot, slash root, very nice. Next, slash slash bin. bin, slash bin, very nice. Then slash Sbin, sbin, very good. Okay, thank you so much for this. Okay, now Sahiti, tell me any other four. Okay. Slashes. Okay. Sorry. Slash media. Slash media, very nice. Slash library. Slash lib. Okay, we call it as Lib. lib. Okay. Slash USR. USR, very nice. Slash pro. Pro. Okay, very That was nice. it. Okay, very nice. Now Anil, tell me any other four. Slash home. Slash Slash home, etc. very slash, good. Slash device. Slash dev, right? Slash op. Oh, very nice. And you people have given in such a beautiful manner. ఏదైతే మనకి ఎలా కావాలో అలానే ఇచ్చారు. ఒకరు ఏమి ఇచ్చారు? బూట్ ఆర్డరు, అంటే బూట్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ రిలేటెడ్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంది. సిస్టమ్ యూజర్ ఏంటి? రూట్. సిస్టమ్ లో కమాండ్స్ ఒక దగ్గర ఉంటాయి. సిస్టమ్ కమాండ్స్ ఒక దగ్గర ఉంటాయి. అంటే ఇదంతా రిలేటెడ్ టు సిస్టమ్. వెరీ నైస్. It's whether I don't know whether it is accidental or a coincidence, but it's very nice. Boot అనేది, root అనేది, bin అనేది, sbin. It is looks like system related thing, right? Boot అనేది boot files ఉంటాయి ఇందులో. I said right. This particular folder have boot files, then root files, then binaries of common commands or normal user commands. System related binary. Okay. So this is related to all your services, your commands and all. Now here we are talking about third party thing, libraries. This is the place where user utilities used to be there. Proc, your processes, your media. Okay. And there is something called home, where all your users
home folders used to be there, right? All users home folders, whoever, whatever you create, if you create any user, let's say user add or add user, simply I will tell new version only, add user, let's say Prabhakar, right? Yesterday I told, right? When as soon as I create a username, నేను ఎప్పుడైతే యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తానో ప్రభాకర్ అని, అప్పుడు మనకు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పాను. ఎక్కడ యూజర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, పక్కా ఇది యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాంతో పాటు ఒక టిల్డా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పాను. టిల్డా అంటే ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? హోమ్ లోపల ప్రభాకర్ అనే పేరుతో ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఏమని? /home/ప్రభాకర్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఈటీసీ, అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్, మనం ఏమైనా సర్వీసెస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, డివైజెస్, ఆల్ డివైజెస్ లైక్ యువర్ USBs, your graphics card, all your drivers used to be stayed here. Opt is something like any, let's say you have installed your Firefox. Let's say you have installed your Firefox. So it will store in your opt location, and a third party application. Okay. Over and above this 12, you people have forgotten the most important one is something called var. That is variables. Where all your logs and events used to be stored. Whatever you do, let's say you run a command, మీరేం యాడ్ యూజర్ అని రన్ చేశారు ప్రభాకర్, అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది లాగ్స్ లో. ఇంపార్టెంట్ అది. వేర్ లో ఏముంటే వేరియబుల్స్, అంటే స్పెసిఫికల్లీ లాగ్స్ ఈవెంట్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి. మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అన్ని ఈ వేర్ లో యాక్టివిటీ, అంటే దీనిలోకి వెళ్ళి దాని లోపల సపోజ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏం చేసాం ఫ్యూచర్ లాస్ట్ 10 days లో ఏం చేసాం అనేది మనకి ఇక్కడ వెళ్ళి చూసుకొని ఆ ఈవెంట్స్ చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీంతో పాటు ఒకటి మర్చిపోయింది, దట్ ఈస్ టెంప్. TEMP or TMP, simply write TMP. So this is a temporary folder. సో మీరు ఇందులో ఏదైనా డేటా పెట్టింది అనుకోండి, ఒకసారి సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవ్వగానే ఇందులో ఉన్న డేటా అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెంపరరీ ఫోల్డర్. గాట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద 14 ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్స్ దట్ యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో కనుక రిమెంబర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ. చూడు, బూట్, రూట్, బిన్, ఎస్బిన్, ఇది చాలా ఈజీ కదా. మీడియా, లైబ్రరీ, అంటే మీడియా, సపోజ్ మీడియా అంటే CD DVD, దాని లైబ్రరీ, దాని యూజర్, దాని ప్రాసెసెస్, సింపుల్. హోమ్, ETC, dev, opt, వేరియబుల్ అండ్ టెంప్, ఇలా 14 ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో బ్యాక్. టుడే మనం చాలా సింపుల్ గా కొన్ని నేర్చుకుందాం, చాలా ఈజీ అండ్ చాలా, అంటే మనకి చాలా టైం, అంటే ఒక మంచి, అంటే ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో మీ అందరికి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడం అంటే, ఫోల్డర్ అంటే తెలుసు కదా, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫోల్డర్, రైట్? వీ క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ యువర్ విండోస్. రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మనం ఏమైనా ఫైల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే దీని లోపల పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? దీని లోపల మళ్ళీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, దీని లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? ఎన్ని ఫోల్డర్స్ కావాలంటే దీని లోపలికి వెళ్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ ఉంది, లెట్స్ సే ఈ ఫోల్డర్ కి ABC అని పేరు పెట్టాను, ABC. ఓకే, దీని లోపల నేను ఎంటర్ అయ్యి దీనికి లెట్స్ సే XYZ అని ఒక ఫోల్డర్ పెట్టాను. ఓకే, దీని లోపల లెట్స్ సే విష్ణు అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను విష్ణు అనే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే నా పాత ఏంటి? ABC లోపల XYZ లోపల విష్ణు, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ పాత్ ఆఫ్ మై విష్ణు. ఓకే, సిమిలర్లీ నేను ఎక్కడ క్రియేట్, దీని యాక్చువల్ పాత్ ఏంటి? /ABC/XYZ/విష్ణు, అవునా కదా? సిమిలర్లీ నేను లైనక్స్ లో కూడా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా, మనము యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ కొడతాను, ఎగ్జిట్ అన్ని ఎగ్జిట్ కొట్టినా నా టెర్మినల్ పోయింది. నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, టెర్మినల్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
ఓకే, నేను ఒక టెర్మినల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. సో బై డిఫాల్ట్ నేను ఏదైతే యూజర్ లో ఉన్నానో ఆ యూజర్, నా యూజర్ ఏంటి, ఉబంటు అనే యూజర్ లో నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అంటే ఇది మిషన్ పేరు ఏంటి, ఉబంటు మిషన్. నేను మిషన్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, మనం ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ అని టైప్ చేస్తాం. హోస్ట్ నేమ్ అని టైప్ చేయగానే మనకు మిషన్ నేమ్ వస్తుంది. మిషన్ నేమ్ వచ్చిందా? అదే సేమ్ మిషన్ నేమ్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు. నేను చెప్పినా కూడా ఈ యూజరు ఈ మిషన్ లో ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యి ఉండి ప్రజెంట్ మన టెర్మినల్ కూడా వాళ్ళదే. ఓకే, లెట్స్ సే నేను రూట్ యూజర్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. సో ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను, సాహితి sudo space -i. ఎగ్జాక్ట్లీ -i. సో నేను ఎప్పుడైతే రూట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నానో అనే రూట్ అనే యూజర్, రూట్ ఎవరు, అడ్మినిస్ట్రేటర్, రైట్? ఎప్పుడైతే దీని లోపలికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా నేను ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే నేను రూట్ లోకి అడిగే పర్మిషన్ వస్తుంది. సో ఇది అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ ఫర్ ఉబంటు, మనది ఏదైతే ఉబంటు ఉందో దాని పాస్వర్డ్ ఇస్తే నేను రూట్ లోకి వెళ్తా అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు admin@123 అనే పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన. సో నేను రూట్ లోకి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను రూట్ లోకి రాగానే ఇది రూట్ అని చేంజ్ అయిపోయింది, కానీ మిషన్ పేరు ఇదే ఉంది, ఉబంటు VM. సో ఇక్కడ నేను హోస్ట్ నేమ్ కొడితే సేమ్ అదే వస్తుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే నా మిషన్ పేరు అది. అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలా, సో ఒక కార్ ఉంది, లెట్స్ సే ఐ విల్ టేక్ మారుతి స్విఫ్ట్. సో హోస్ట్ నేమ్ అనేది ఏంటి, మారుతి స్విఫ్ట్. ఇప్పుడు అది సాహితీ డ్రైవ్ చేసినా, అనిల్ డ్రైవ్ చేసినా, ప్రభాకర్ డ్రైవ్ చేసినా, సంధ్య డ్రైవ్ చేసినా, అంటే ఇప్పుడు సంధ్య డ్రైవ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంటది, సంధ్య@swift. లేదా సాహితీ డ్రైవ్ చేస్తే సాహితీ@swift, ప్రభాకర్ డ్రైవ్ చేస్తే ప్రభాకర్@swift, రైట్? అనిల్ డ్రైవ్ చేస్తే అనిల్@swift. సింపుల్. సో ఉబంటు VM అనేది ఏంటి, మిషన్ అంటే కార్ లాగా అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు లోపల ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అంటే రూట్ అనే యూజర్ నడిపిస్తున్నారు. సింపుల్. వాట్ ఇట్ సిమిలర్లీ ఫస్ట్ నేను ఎక్కడుండే ఉబంటు అనే యూజర్ నడిపిస్తున్నాడు, ఇప్పుడు రూట్ అనే యూజర్ మనకు దానిలోకి షిఫ్ట్ అయ్యాం, రైట్? sudo -i ఫస్ట్ కమాండ్. సో నాకు ఇక్కడ అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. హ్యాష్ అని రాగానే చూడండి, ఇలా హ్యాష్ రాగానే ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఇక్కడ టిల్డా అని ఉంది కదా, ఈ టిల్డా సింబల్, ఈ టిల్డా అంటే ఏంటి, టిల్డా అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా, నా పాత ఏంటి, రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నా. రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్ ఏంటి, రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్ సంధ్య, రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్ ఏంటి, /home/root. ఎగ్జాక్ట్లీ, పర్ఫెక్ట్, వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ pwd అని చెక్ చేసిన అనుకోండి, నాకు అదే వస్తుంది చూడండి, /root. అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఎక్కడున్నాను, స్లాష్ లోపల రూట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నా. అంటే ఎక్కడున్నాను, ఇక్కడ నేను ఫిజికల్ గా చూపిస్తాను ఎక్కడున్నాను. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రూట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది చూడండి, రూట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా, దీని లోపల ఉన్నాను, కానీ ఇక్కడ నాకు పర్మిషన్ అడుగుతుంది చూడండి. అదే మనం ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ వెనకాల కూడా నాకు అదే అడిగింది చూడండి. ఒక నిమిషం, నేను అదే చేసిన. ఇప్పుడు sudo -i అనే హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళినా, ఆ తర్వాత నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయగానే అడుగుతుంది నాకు పాస్వర్డ్ admin@123. అంటే ఓకే, వాట్ ఆర్ ద పాస్వర్డ్, admin@123. యా, ఇప్పుడు చూడండి నేను రూట్ లో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఇలా ఉండడము, ఇప్పుడు ఇలా ఉండడం బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్నాప్ అని ఉందా, ఇక్కడ నేను లిస్టింగ్ కొడుతున్నా. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, మనం లోపల ఏమేమి ఉన్నాయని చూడాలి కదా, నేను ఏమేమి చూస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్నాప్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తా చూడండి, ls స్నాప్ అనే ఫోల్డర్ ఉందా. సేమ్ మనం విజువల్ గా అయితే ఇలా డబుల్ క్లిక్ చేసి /root అని కొడితే ఇక్కడికి వచ్చినాం ఎలాగనో, సేమ్ ఇక్కడ కూడా నేను ఎక్కడున్న ప్రజెంట్ రూట్ లోపల స్నాప్ దగ్గర ఉన్నా. ఇప్పుడు ls అని కొట్టగానే, ls అంటే ఏంటి, లిస్టింగ్. నోట్ చేసుకోండి కమాండ్ ఇది, ls అని అంటే ఎప్పుడైనా ఒక దాంట్లో ఉన్నారు, అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ ఫోల్డర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను, రూట్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్నా, దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. అంటే ఇక్కడ మీకు స్నాప్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది చూడండి, స్నాప్ అనే ఫోల్డర్, దీని లోపలికి వెళ్ళాలి. సపోజ్ నేను దీని లోపలికి వెళ్ళాలంటే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతా, రైట్? సింపుల్ గానే అయిపోయింది. నేను ఇది అదే ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూస్తే సింపుల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయినా, కానీ ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను డబుల్ క్లిక్ ఏం చేయలేను కదా. సో నేను లోపల స్నాప్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఒక స్నాప్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఎందుకంటే ls చేయగానే నాకు స్నాప్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చింది. ఇది ఫోల్డర్ అని ఎలా తెలిసింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ గెస్. ఇన్ కేస్ మీరు ఎప్పుడైతే ls అని టైప్ చేయగానే
ఇక్కడ ఇది బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి. లెట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్. నేను కొన్ని మల్టిపుల్ కలర్స్ కొన్ని తయారు చేశాను అండి. నేను ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను? రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాను. ఇదే ప్లేస్లో ఉన్నాను, అవునా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎల్ఎస్ అని కొట్టగానే చూడండి నాకు ఏమేమి వచ్చినాయి. 3 ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి గ్రీన్ కలర్, ఒకటి వైట్ కలర్, ఒకటి బ్లూ కలర్. ఇక్కడ నాకు రాలేదు, కానీ ఇక్కడ నేను ఎఫ్ఐ అని కొట్టగానే వస్తాయి చూడండి, 3 వచ్చినాయి. ఇక్కడ నాకు తెలుసలేదు ఇది ఏ కలర్, ఇదే కలర్, ఈ కలర్ తెలియట్లేదు. ఇక్కడ ఇదేంటి, ఇది ఒక ఫైల్ లాగానే ఉంది, ఇది ఒక ఫైల్ లాగానే ఉంది. కానీ ఇదేం ఫైల్ మనకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడ నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఒకటి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్, అంటే దాన్ని నన్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి, అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా అనమాట. ఎగ్జిక్యూట్ అంటాం. నేను దాన్ని చెప్తాను, మనం బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా చేద్దాము, అప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకే, ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్, ఇది నార్మల్ ఫైల్. దీంట్లో ఏమైనా నోట్ చేసుకుంటా. లెట్స్ సే ఐ ఓపెన్ దిస్, ఐ విల్ ఓపెన్, లెట్స్ సే ఐ విల్ రైట్ సమ్ admin at password 1 2 3. చూడండి ఇక్కడ నేను ప్రతిసారి నేను ఏది ఓపెన్ చేయాలని నాకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అంటే గ్రాఫికల్ యూజ్ చేయాలంటే. కానీ అదే నేను ఇక్కడ క్యాట్ అని ఓపెన్ చేసిన అనుకోండి ఫైల్, అలా ఏం లేదు. ఓకే, లెట్స్ సే ఇది నేను ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలనుకోండి, సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి నేను చేయొచ్చు. ఎట్లా, gedit ఫైల్. చూడండి నాకు ఇక్కడ ఎడిట్ చేయడానికి ఆప్షన్ వచ్చింది. అదే ఇక్కడ నేను ఇలా ఎడిట్ చేయాలంటే ఏం చేసిన, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది చూడండి. కానీ అదే నేను కమాండ్ నుంచి చేస్తే, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి, హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ లోనే ఉన్నా కాబట్టి నాకు ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఒకసారి ఇచ్చేసిన. సో ఇక్కడ కనుక నేను gedit అని కొట్టినా అనుకోండి, gedit ఫైల్ అని కొట్టగానే ఇది ఆటోమేటిక్గా నాకు డైరెక్ట్ ఇస్తుంది, నాకు పాస్వర్డ్ అడగట్లేదు, అవునా? సో అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వల్ల మనకు యూసేజ్ ఉన్నాయి, కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి చాలా విషయాలు. సో అది ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను ఎక్కడున్నాను, PWD. ఓకే, అందరు నోట్ చేసుకోండి. PWD అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మనం ఎప్పుడైతే చెక్ చేస్తామో అసలు మనం ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాం. లైక్ నేను రూట్ లోపల ఉన్నాను అనేది నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది. ఇక్కడ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి, లిస్టింగ్. ఎల్ఎస్ అంటే లిస్టింగ్. దీంట్లోనే ఇప్పుడు గ్రీన్, వైట్, బ్లూ ఉంది. ఇక్కడ బ్లూ అంటే ఫోల్డరు, వైట్ అంటే ఫైలు, ఇదంటే గ్రీన్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్. సో నాకు ఇది ఎలా తెలియదు, ఇట్లా చూస్తే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అన్ని వైట్ వచ్చేసాయి అనుకోండి, అయినా నాకు అన్ని వైట్ వచ్చేసినాయి. సపోజ్ నా దగ్గర అంత మంచి ఫీచర్ లేదు, నాకు బ్లాక్ వచ్చేసింది. అప్పుడు నాకు ఎలా తెలియాలి, దీంట్లో అంటే LS - LA అని ఉంటుంది, అంటే లాంగ్ లిస్టింగ్, ఆర్ LL. LS - LL అంటే లిస్టింగ్ లోనే లాంగ్ లిస్టింగ్, అంటే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ A అంటే ఏదైనా హైడ్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినవి కూడా ఇస్తుంది. A అంటే ఏదైనా లోపల ఏదైనా ఫైల్ హైడ్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి అది హైడ్ ఉందనుకోండి, దానికి సంబంధించి కూడా వస్తుంది. సో నేనేం చేస్తా, LLA అని మొత్తం ఇచ్చేసిన, అంటే నాకు లాంగ్ లిస్టింగ్ కావాలి, ప్లస్ ప్రతి దాని గురించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసిన, ఎవరు క్రియేట్ చేసిన, ఓనర్ ఎవరు, గ్రూప్ ఎవరు, అన్ని తెలుసుకోవాలి. సో నేను ఎంటర్ కొట్టగానే చూడండి నాకు ఇలా చాలా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఎందులో ఈ టిల్డా అంటే ఇక్కడ ఈ రూట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఈ 3 ఫైల్సే కాకుండా ఇక్కడ బ్యాష్ ఆర్సి, బ్యాష్ హిస్టరీ, క్యాచే, కాన్ఫిగ్, లోకల్, ఇలాంటివి అన్ని కూడా ఉన్నాయి. అసలు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ హైడ్ లో ఉన్నాయి. చూడండి ఈ డాట్ అని పెట్టగానే అది ఆటోమేటికల్ హైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. లెట్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ బ్యాష్ డాట్, లెట్స్ ఏ విష్ణు అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని హైడ్ చేయాలి. ఎట్లా హైడ్ చేయాలి, సో నేను ఏం చేస్తాను, లెట్స్ ఏ టచ్ అంటే మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టచ్ చేయడం అంటే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ డాట్ లెట్స్ ఏ IT ఎక్స్పర్ట్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా, అంటే ఇది ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు ఇది ఉంటుంది, ఫైల్ ఉంటుంది, కానీ క్రియేట్ అయింది, కానీ LS అని కొట్టగానే కనబడదు. ఈ 3 కనబడుతున్నాయి. కానీ నేను LS - LLA అని కొట్టినా అనుకోండి, అప్పుడు కనబడుతుంది చూడండి, .IT ఎక్స్పర్ట్ కనిపిస్తుందా. సో మనం ఎప్పుడైతే డాట్ అని పెట్టి ఏదైనా ఫోల్డర్ కానీ ఏదైనా తయారు చేస్తే అది హైడ్ లో ఉంటుంది. నాకు ఇప్పుడు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ
హైడ్ ఫోల్డర్. ఎలా క్రియేట్ చేస్తా? mkdir is a command to create folder. ఎలా క్రియేట్ చేస్తా? లెట్స్ సే ABC, నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన ABC mkdir. ఇప్పుడు నేను ls చేయగానే నాకు కనబడుతుంది, ఎందుకంటే దాన్ని నేను హైడ్ చేయలేదు, ప్లేన్ చేస్తాను. అదే నేను ఒక ఇప్పుడు def అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను, అది హైడ్ చేస్తాను. చూడండి mkdir.def. ఇప్పుడు నేనైతే ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, క్రియేట్ అయిపోయింది. కానీ ls చేస్తే రాదు, ఎందుకంటే అది నేను హైడ్ చేసిన. ఎట్లా చేసిన? డాట్ ముందు డాట్ పెట్టి. ఇప్పుడు అది చూడాలంటే ఎలా? ls - ll ఆర్ la. చూడండి ఇక్కడ చూడండి .def అని ఒక ఫైల్ ఉంది, చూడండి కనిపిస్తుందా? ఫోల్డర్, సారీ ఫోల్డర్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము? ఇది బ్లూ కలర్ ఉంటే ఫోల్డర్, గ్రీన్ కలర్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్, సి ఉంటే ఫైల్. ఇప్పుడు మనం ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి, ఒకదాని ఫోల్డర్ లోపలికి ఇంకో దానికి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం, రైట్? దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? చేంజ్ డైరెక్టరీ cd. సో సపోజ్ దీని లోపలనే ఉంది, ls చేయగానే నాకు లిస్ట్ వచ్చింది, నేను ఏబీసీలోకి వెళ్ళాలి. సో నేను ఆల్రెడీ ఆ పాత్లో ఉన్నాను. ఎక్కడ? నేను ఇప్పుడు ఏ పాత్లో ఉన్నాను? pwd /root లో ఉన్నాను ఆల్రెడీ, అవునా కదా? సపోజ్ నేను ఏబీసీలోకి వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఏబీసీ ఉంది. ఇప్పుడు ls చేయగానే ఏబీసీ అనేది వస్తుంది, అవునా కదా? ls చేయగానే అక్కడ ఏబీసీ ఉంది. సో డైరెక్ట్ ఏబీసీ ఉంటే నేను సింపుల్గా cd abc అనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, సింపుల్గా ఎంటర్ అయిపోతా. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా? ఇప్పుడు చూడండి టిల్డా అంటే ఏంటి? /root. తర్వాత ఎక్కడున్నా? నేను ఏబీసీలో ఉన్నా. దీని pwd ఏంటి? pwd చూడండి /root తన లోపల ఏబీసీ, అవునా కదా? అదే వచ్చిందా? నేను ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను. చూడండి ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేసిన అనుకోండి, నాకు అన్ని ఫోల్డర్స్ వస్తాయి. ఓకే, admin@123. చూడండి ఏబీసీ అనే. ఇప్పుడు నేను దీని లోపలికి వెళ్తున్నా అనుకోండి, నాకు ఏమొస్తాయి చూడండి /root abc. మీరు సపోజ్ ఇంకెక్కడో ఉన్నారు, దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లెట్స్ సే నేను మ్యూజిక్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను ఏబీసీకి రావాలంటే ఎలా రావాలి? ఫస్ట్ నేను రూట్లోకి వెళ్ళాలి, బ్యాక్ వెళ్ళాలా? బ్యాక్ వెళ్తే పని చేయదు, ఎట్లాంటి ఇక్కడ పని చేస్తుంది కానీ ఇది క్లోజ్. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు రూట్లోకి వెళ్ళాలంటే సపోజ్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ / అని కొట్టి తర్వాత రూట్ ఓపెన్ చేస్తే తర్వాత ఏబీసీలో ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన. సపోజ్ నేను వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇది తీసేయాలి, వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ స్నాప్లో డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. సో ఇదంతా మనం చేసే కన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను స్నాప్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి, సో నాకు తెలుసు అది ఎక్కడుంది. ది రూట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల స్నాప్ అనే దగ్గర ఉంది, నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. cd ఇప్పుడు నేను ఏబీసీ ఇవ్వను, మొత్తం ఇస్తాను, ఫుల్ నేమ్స్. దాంట్లో అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇస్తాను అనమాట. ఏమని? /root /snap అంటే నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఏబీసీ నుంచి నేను స్నాప్లోకి వెళ్ళిపోయినా. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈటీసీలోకి వెళ్ళాలనుకోండి, సింప్లీ నేను cd /etc అని కొట్టేస్తా డైరెక్ట్గా, నేను ఈటీసీలోకి వెళ్ళిపోయినా. ఈటీసీ అనే ఫోల్డర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ /cd ఓన్లీ /. ఇప్పుడు ls చేస్తే నాకు అన్ని ఫోల్డర్స్ వస్తాయి, బూట్, డెవ్, ఈటీసీ, హోమ్, మీడియా, ఎంఎన్టీ, ఆప్ట్, ప్రాక్, రూట్, చెప్పినా కదా అన్నీ ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో సపోజ్ నేను వ్యార్లోకి వెళ్ళాలి, cd var, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నా /లో. లేదు అంటే నువ్వు అబ్సల్యూట్ పాత్ కూడా ఇవ్వచ్చు, /var ఇచ్చినా వెళ్తావు. లేదు అంటే నువ్వు ls ఇందులో సపోజ్ ఎక్కడున్నా, సపోజ్ లోకల్లోకి వెళ్ళాలి, ఈ లోకల్లోకి వెళ్ళాలి. చూడండి ఇది ఫోల్డర్, ఓకే, ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి, cd లోకల్ వెళ్ళిపోయినా, లోపలికి వెళ్ళిపోయినా, వ్యార్లో లోకల్లోకి వెళ్ళిపోయినా. చూడండి వ్యార్ అనే ఫోల్డర్లో లోకల్లోకి వెళ్ళిపోయినా. ఇక్కడ నేను లిస్టింగ్ చేయొచ్చు ls, ఏం లేదు అందులో, బ్లాంక్ ఉంటే ఏం రాదు. సపోజ్ నేను ఇంకో వెనక్కి వెళ్ళాలి, ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళాలి, cd వచ్చేసి డాట్ ఇస్తే ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తాం, ఒక స్టెప్ వెనక్కి. చూడండి లోకల్ నుంచి వెనక్కి వచ్చినాం, మళ్ళీ ls చేస్తే నాకు లిస్టింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లాగ్లోకి వెళ్తా, ఇది కూడా ఫోల్డరే కదా, బ్లూ కలర్. ఈ బ్లూ కలర్, ఈ స్కై బ్లూ కలర్ కాదు, సారీ ఇది సీ గ్రీన్ కాదు, ఇది బ్లూ కలర్. ఓకే, సో cd లాగ్, నేను మళ్ళీ వ్యార్ లాగ్లో ఉన్నా. ఇక్కడ లిస్టింగ్ చేయాలంటే ls,
ఇందులో కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లోకి, ఇంకో దాంట్లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ నేను మళ్ళీ రూట్కి వెళ్ళిపోవాలి డైరెక్ట్గా. సో నేను సింపుల్గా cd/root అని కొట్టేస్తా. చూడండి రూట్కి వచ్చేసిన, టిల్డాలోకి వచ్చిన చూడండి. సో ఇలా అనమాట. చేంజింగ్ అనేది చాలా ఈజీ. సో ఎలా మనం యూజ్ చేస్తాము, ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి cd అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ, చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, చేంజ్ డైరెక్టరీ అంటే మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోల్డర్ టు అనదర్ ఫోల్డర్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోల్డర్ టు అనదర్ ఫోల్డర్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం హ్యాష్లో ఉన్నామంటే cd లెట్స్ సే నేను మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే ఎక్కడికి, సపోజ్ వేర్ లాక్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ కమాండ్ చేసి ఎంటర్ కొడితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు, /var/locksలో ఉండి ఇక్కడ మీకు డాటా కనబడుతుంది. తర్వాత ఏంటి, ls అంటే లిస్టింగ్. ఓకే, లిస్టింగ్ ఆఫ్ డాటా ఫ్రమ్ ఫోల్డర్. మీరు ఎక్కడైతే ఫోల్డర్, ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నారు కదా, ఈ ఫోల్డర్ యొక్క ఫ్రమ్ ఫోల్డర్ ఏమేమి ఉన్నదో అవన్నీ కనిపిస్తుంది లిస్టింగ్. ls-la లిస్టింగ్ ఆర్ యూ కెన్ సే లాంగ్ విత్ హైడ్ డాటా. ఓకే, ls-la అంటే లిస్టింగ్ లాంగ్ విత్ హైడ్ డాటా. ls-ll లాంగ్ లిస్టింగ్, లాంగ్ లిస్టింగ్. ఓకే, నేను ప్రతిసారి ls తర్వాత స్పేస్ ఇస్తాను, గుర్తుంచుకోండి, మర్చిపోకండి. నేను అది మర్చిపోయినా ఇవ్వాలి, ఇదే స్పేస్. ఓకే, ls-la. ఓకే, ls స్పేస్ -la. ఓకే, తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము, cd అయింది, ls అయింది. తర్వాత మనం క్రియేట్ ఏ ఫైల్. క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఏంటి, సింపుల్గా టచ్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, టచ్ ఫైల్ నేమ్. సో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఏ యూజర్లోనే చేయండి, మ్యాండేట్ ఏం లేదు మీరు రూట్లోనే చేయాలని. హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ ఉండాలని కూడా లేదు. డాలర్లో ఒక్కొక్కసారి హ్యాష్ చేయనివ్వట్లేదు అంటే, సారీ డాలర్ చేయనివ్వట్లేదు అంటే ఆ ఫోల్డర్లో మీకు పర్మిషన్ లేదు, అందుకే చేయనివ్వట్లేదు, అంతే. అర్థమైందా? సో క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఏం చేస్తాము, టచ్ ఫైల్ నేమ్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ టచ్, లెట్స్ సే యూజర్ ఫైల్ 1. ఓకే, అనగానే ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే, దీని లోపల డాటా వేయాలంటే సింపుల్గా మనం ఇప్పుడైతే నేర్చుకుంటున్నాం gedit అని. gedit యూజర్ ఫైల్ 1 ఎడిట్ ద డాటా. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని చేయగానే మనకు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ gedit అని కొట్టి ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తాను. లెట్స్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను, ls. ఇక్కడ నేను ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన కదా చూడండి, లేదంటే ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను, టచ్ యూజర్ ఫైల్ 1. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ నేను gedit అని కొట్టి యూజర్ ఫైల్ 1 అని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే అదొక ఫైల్. ఇక్కడ మీరు ఏమైనా చేయండి, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్, సేవ్ చేయండి. ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మరి దాని డాటా చూడాలంటే వాళ్ళు ఏం రాస్తామో చూడాలి కదా. మనం క్యాట్ యూజర్ ఫైల్ 1 చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్, కనిపిస్తుందా? ఇదే రాసాం కదా మనం. సో క్యాట్ అంటే ఐస్, పిల్లి యొక్క ఐస్లు చాలా పవర్ఫుల్ అండి కదా, అది బాగా చూస్తుంది. సో అందుకే క్యాట్ అని పేరు పెట్టిండ్రు. ఓకే, ఎడిట్ చేయాలి. వ్యూ ఎనీ డాటా, వ్యూ ఎనీ డాటా, వ్యూ ఎనీ ఫైల్. మనం ఏం కమాండ్ చేస్తాం, క్యాట్ యూజర్ ఫైల్ 1. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ డాటా అండ్ సేవ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ డాటా అండ్ సేవ్. సో మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాము, cd అనేది చూసినాము, తర్వాత ls చూసినాము, ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం టచ్ అనే కమాండ్ తోటి. తర్వాత gedit తోటి gedit చేసాము, వ్యూ ఎలా చేసాం, క్యాట్ అని చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము,
mkdir. mk అంటే మేక్ డైరెక్టరీ. ఓకే, mkdir లెట్సే నేను ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేస్తాను. లెట్సే మీ పేర్లతో క్రియేట్ చేసుకోండి విత్ యువర్ నేమ్. లెట్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ విష్ణు అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, విష్ణు అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీని లోపలికి వెళ్ళాలి. లెట్సే నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేసిన స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ లెట్సే ఉబంటు అనే ఫోల్డర్, ఉబంటు అనే యూజర్ ఉంది. ఓకే, స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ ఉబంటు అనే ఒక యూజర్లో నేను దీని లోపల చేసిన. ఓకే, దీని లోపల విష్ణు అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన. అంటే ఫస్ట్ నేను సిడి హోమ్ ఉబంటులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎంకేడిఐఆర్ విష్ణు అనే యూజర్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, విష్ణు అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తే నాకు ఈ డీటెయిల్స్ వస్తుంది, ఎల్ఎస్ అని కొట్టగానే నాకు విష్ణు అనే ఫోల్డర్ కనబడుతుంది. ఎక్కడ? ఇక్కడ. సో ఇది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? ఇట్ ఆల్వేస్ ఇన్ బ్లూ కలర్. సో మనం ఫోల్డర్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఫోల్డర్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? ఆల్వేస్ బ్లూ కలర్. ఫైల్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? వైట్ కలర్. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇంకొకటి ఏ కలర్ ఉంటుంది? గ్రీన్. ఈ ఫస్ట్ ఈ 3 నేర్చుకోండి, తర్వాత మీకు మిగిలినవి మీరే నేర్చుకుంటారు. ఓకే, గ్రీన్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటారు. నేను చెప్తాను వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఇది నేను ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన కదా, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఇవన్నీ మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను. టాస్క్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రభాకర్ సార్ మీరు నిన్నటి క్లాస్ చూడండి, తర్వాత ఇది మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, నిన్న క్లాస్ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేయండి అందరూ. దాంట్లో ఒక ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ వస్తుంది. యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వండి అంటే ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ అనే యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఏంటి? ఐటీ ఎక్స్పర్ట్. ఇది యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ అనే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోండి. మీరు ఏదైనా పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం, లేదంటే పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, అందరూ ఒకటే పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇదేంటి టాస్క్? మీకు ఫస్ట్ ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీ మిషన్స్లో, విఎమ్స్లో. దాంట్లో యూజర్ పేరు ఏంటి? ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ యూజరు. దాని యొక్క పాస్వర్డ్ పేరు ఏముండాలి? లెట్స్ సే పాస్వర్డ్ ఏముండాలి? admin @123. ఓకే, దీంట్లో ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక మిషన్ నేమ్ వస్తాయి, అంటే కంప్యూటర్ నేమ్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ అని ఒకటి వస్తుంది, అంటే మిషన్ నేమ్ అని ఒకటి వస్తుంది. మిషన్ నేమ్ ఏమని ఉంచుతారు మీరు? మిషన్ నేమ్ ఏమని ఉంచాలి అంటే లెట్స్ సే ఇది ఉబంటు. ఓకే, ఉబంటు -వర్చువల్ మిషన్. ఇంత పెద్ద ఉండాలి, మొత్తం ఉండాలి, ఏం కాదు. ఓకే, ఈ పేరు పెట్టాలి మీరు దానికి. మిషన్ నేమ్ ఏం పెట్టాలి? ఉబంటు -వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, లేదంటే ఒక పని చేద్దాం, ఇంత పెద్ద ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ట్రై మీ ఉబంటు. ఇది ఉండాలి. హోస్ట్ నేమ్ ఉండాలి ట్రై మీ ఉబంటు. ఓకే, మిషన్ నేమ్ ఏది ఉండాలి? ఉబంటు ట్రై మీ ఉబంటు ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ ఉండాలి ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి. పాస్వర్డ్ admin @123 పెట్టుకోండి. సో ఇది ఫస్ట్ టాస్క్. ఓకే, ఫస్ట్ టాస్క్ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏమేం చేస్తున్నారు? ఉబంటు ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ admin @123 ట్రై మీ ఉబంటు మిషన్ నేమ్. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత లాగిన్ అవుతుంది కదా, మిషన్ లాగిన్ అవుతుంది. ఓకే, మిషన్ లాగిన్ అవ్వగానే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే రూట్ లాగిన్ చేయాలి. రూట్ లాగిన్ ఎలా చేస్తారు అంటే టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయాలి. ఫస్ట్ టెర్మినల్ దెన్ రూట్ లాగిన్ ఎలా చేస్తారు? కమాండ్ sudo స్పేస్ -i ఎంటర్. ఓకే, తర్వాత పాస్వర్డ్ చేసి ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ పారిస్తే కానీ మీరు హ్యాష్ ప్రాంప్ట్ లో ఉంటారు. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటారు? రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్లో ఉంటారు. ఓకే, రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్లో ఉంటారు. రూట్ యొక్క హోమ్ ఫోల్డర్ ఏంటి? /root. కానీ మీరేం చేయాలి అంటే ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వండి, చేంజ్ ఫోల్డర్ టు స్లాష్. ఓకే, ఎలా చేంజ్ అవుతారు? cd/. ఓకే, cd/ అవగానే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్
ఇక్కడ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయండి. ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? mkdir స్పేస్ ఏమని చేస్తారు? టెస్ట్. ఫస్ట్ డైరెక్టరీ ఏమని క్రియేట్ చేస్తారు? mkdir టెస్ట్. దీని తర్వాత దీని లోపలికి వెళ్ళండి. చేంజ్ ఫోల్డర్ టు, ఇప్పుడు ఇది స్లాష్ లో చేసాం కాబట్టి దీని పాత ఏముంటది? /test. ఓకే, చేంజ్ ఫోల్డర్ ఎట్లా వెళ్తారు? cd/test. దీని లోపలికి వెళ్ళగానే దీని లోపల ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఎందులో? దీంట్లో టెస్ట్ లోపల ఏమని? క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఏమని క్రియేట్ చేయండి? క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఏమని క్రియేట్ చేయండి? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? టచ్ అనే కమాండ్తో. టచ్ ఏమని క్రియేట్ చేస్తాం? మై ఫస్ట్ ఫైల్. ఇది పేరు ఇవ్వండి. తర్వాత దీన్ని ఎడిట్ చేయండి. ఎలా ఎడిట్ చేస్తాము? gedit మై ఫస్ట్ ఫైల్, ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయండి? సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయిన తర్వాత మీరేం చేయండి? దీన్నే క్యాట్ చేయండి, అంటే వ్యూ ద ఫైల్. ఎలా చేస్తాము? క్యాట్ సేమ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్, ఎంటర్ కొడగానే ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా ఎడిట్ ద ఫైల్లో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్ అని రాయండి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్. ఓకే, అది ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై, ఇక్కడ లాస్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఇది మీ టాస్క్. అర్థమైందా? సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము? ఉబంటుని క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో IT expert అనే యూజర్ క్రియేట్ చేసాము. తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము. దానికి క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం దానికి ట్రై మీ ఉబంటు అనే ఒక పోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాం. తర్వాత టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో రూట్ లాగిన్ sudo -i ఇచ్చాం. లోపలికి వెళ్ళాం. దాని లోపల మూవ్ అయ్యాం. ఎక్కడికి? స్లాష్లోకి మూవ్ అయ్యి అక్కడ ఒక టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. దాని లోపలికి వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, మై ఫస్ట్ ఫైల్ అని. దాన్ని ఎడిట్ చేసాము. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్ అని డాటా వేసాము, సేవ్ చేసాము. తర్వాత వ్యూ చేసాం, క్యాట్ మై ఫస్ట్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫైల్. సో ఇది టాస్క్ మీకు. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ చేసి అందరూ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి. ఇట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ టు ప్లీజ్ త్రో యువర్ స్క్రీన్ షాట్. సో మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తారా, మార్నింగ్ చేస్తారా, 10 o'clock చేస్తారా, 1 o'clock, రేపు ఈవినింగ్ లోపు నాకు, అంటే నేను మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరూ ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టాలి. ప్లీజ్, హంబుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఇది చేస్తే మీరు చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు. అంటే మీకు లైనక్స్ ఒకసారి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవగానే మీరు ఫర్దర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంతవరకు మనము బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లైనక్స్ లో మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసాం. అవును కదా, యూజర్స్ కి నేను ఇవ్వలేదు కదా టాస్క్. ఓకే, సో ఒక పని చేయొచ్చు, ఇంకా కూడా నేర్చుకోవచ్చు మనం. తర్వాత ఏం చేద్దాము? మీరు ఏం చేయండి అంటే ఒక యూజర్ కూడా క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసిన తర్వాత కింద ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయండి. యూజర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్. ఎలా చేస్తాము? యాడ్ యూజర్, లెట్స్ సే ABC, ఏదో ఒక పేరు ఇవ్వండి. యాడ్ యూజర్, ABC అంటే వద్దు. యాడ్ యూజర్ ఈస్ user1 అనే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, అది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేయండి. ఈ కింద అడుగుతుంది మీ పేరు, ఊరు, సంథింగ్. అవి అడిగితే దానికి ఏమి ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఎంటర్ కొట్టి ఫైనల్లా ఓకే అంటే అవి కొట్టండి, సరిపోతుంది, ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, యాడ్ యూజర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మీకు యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్విచ్ యూజర్. ఓకే, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్విచ్ యూజర్ ఎలా చేస్తాం? SU user1. ఓకే, ఇందులోకి షిఫ్ట్ అవ్వండి. ఓకే, దీంట్లోకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారు బై డిఫాల్ట్? ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు బై డిఫాల్ట్? ఎక్కడ ఉంటారు? ఏ ప్లేస్ లో ఉంటారు? టిల్డాలో ఉంటారు. ఇక్కడ టిల్డా అంటే ఏంటి? పాత ఏంటి? /home/user1. ఓకే,
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే ఈ యూజర్ 1 లో మళ్ళీ ఒక మేక్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయండి. ఏమని క్రియేట్ చేస్తారు మేక్ డైరెక్టరీ? దీని లోపల mkdir లెట్స్ సే మీట్ అనే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, దీంట్లో మళ్ళీ దీని లోపలికి వెళ్ళండి. ఎలా వెళ్తారు? గో ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్. ఎలా వెళ్తారు? సిడి అయితే మొత్తం ఇవ్వండి, లేదంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇదే ప్లేస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సింప్లీ మీట్ అని ఇస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ లోపల ఇంకొక టచ్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. లెట్స్ సే టచ్ ఏమని ఇస్తారు? ప్రజెంట్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. gedit చేయండి. gedit present ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ డాటా ఏమని ఇస్తారు? లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ యూజర్ ఫైల్. ఓకే, ఇంత ఇవ్వండి. ఓకే, తర్వాత సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత క్యాట్ చేయండి. క్యాట్ ప్రజెంట్. ఓకే, సో ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ డాటా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. దిస్ ఈజ్ యూజర్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనము ఒకసారి ఫాలో అయినాం అనుకోండి, విల్ బి ద అండర్స్టాండబుల్. సో మనకి ఈరోజు టాస్క్ ఏంటి? మీరు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేసి ఇవన్నీ ప్లేస్ చేసి ఈ రూట్ డైరెక్టరీ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో యూజర్ కూడా క్రియేట్ చేసి యూజర్ 1 అనే స్విచ్ యూజర్ చేయండి. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఈ ప్లేస్ లో ఉంటారు. తర్వాత మేక్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయండి. మీట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత లోపలికి వెళ్ళండి. ఏమని కమాండ్ ఇస్తే సిడి మీట్ అని వెళ్తే తర్వాత టచ్ క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత gedit present అని ఎంటర్ కొట్టండి. దిస్ ఇస్ ద యూజర్ ఫైల్. దెన్ క్యాట్ ప్రజెంట్. మీకు ఈ డాటా రావాలి. ఓకే, సో ఈ టాస్క్ మీరు రేపు మీకు కరెక్ట్ చేయడానికి నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక 1 అవర్ పట్టుద్ది. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత మీరు అంటే కొత్త కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటారు. నేను అన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చిన మీకు పక్కనే కమాండ్స్ ఇచ్చిన. ఈ ఫైల్ నేను ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ కమాండ్స్ ఇచ్చిన ఈ కమాండ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇది రాగానే రిజల్ట్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అసలు అది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఫర్ టుమారో. ఏ టైంలో అయినా కూర్చోండి, మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, నైట్ 10 లోపు నాకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకే, అందరూ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. మీరు ఎంతవరకు చేసినా అది చాలా బెటర్. అంటే మీరు ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఉబంటు ఇన్స్టాలేషన్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టినా కానీ ఐ విల్ బి సో హ్యాపీ. మీరు ఫీల్ అవ్వకండి. ఏంటి గ్రూప్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీరు పర్సనల్ గా కూడా నా వాట్సాప్ కి స్క్రీన్ షాట్ పెడితే చాలు. ఓకే.